Ребята, как вы помните, в 8-м выпуске мы делали розыгрыш на 1000 рублей. Мы ездили в Краснодар и рассказывали о проекте Пульстех. Здесь я оставлю скриншот победителя. Напиши мне в личку в Инстаграм, и мы тебе отправим денежку. Ребята, всем привет! Это новый выпуск «Охотников за стартапами». И сегодня мы расскажем вам о том, как мы все-таки провели стартап Land Industrial. Было очень много интересных проектов. К нам приехали команды из Германии, из Швеции, из Белоруссии, из Узбекистана и со всей России вообще. Было очень много классных, интересных проектов. Разработки понравились большим корпорациям, инвесторам. Все очень было круто организовано. И сейчас смотрите наш видос, в котором мы все расскажем. Dear friends, we have prepared several interviews with foreign participants of our event. Our first guest is Mr. Johan Wonenal, the Chief Executive Officer for Voxer Company located in Sweden. Thank you very much for your interview. My first question is, why have you decided to come to Russia? We think that, we're really happy to be invited. We really think that the Russian market is evolving in the right way, and the technology in terms of voice data and speech to text is kind of maturing, which makes Russia a really good country to enter right now with the technology we have. So I really think now is the right time to start using the technologies that we're actually building at Voxer. Oh, yeah. I think that it's very, very cool that you've come to our market. My second question is, what is your first impression from being here? I think it's really, I like the tempo and the energy of the event. I think it's a good mix between both, banks and other players in the industry, like companies, also with these kind of accelerators and fintech companies or fintech collaboration companies that are here, as well as, a lot of different interesting startups. Just by being here, we've met, we are here from Sweden, traveling, far away to get here for distance, and also we met with some colleagues from Germany here, all friends now, and also, we can see that there's also a vast amount of industries, so it's very, diversified in what people are pitching, and I think it's really interesting. I think it's a good kind of the event and that you brought together. Okay, what challenges have you had during the development of your project? Of course, you have a kind of different kind of problems. In a startup, you hit a few of them. I would say that we've been fortunate because we've been able to work very closely with for us it's the banks, the companies we've been aiming at. So we actually been developing our solutions together with the banks. So it's more client-driven than building a solution and trying it with the clients. That's much more difficult to do. So we've been very fortunate, but at the same time, you always encounter the risk when somebody kind of build solutions that are competing with you, especially in kind of the startup world when you're working with kind of technologies that are in the front end. You can see that there are a lot of different startups and companies working which will compete with you. You never know when somebody is advancing or when you're in the front lead, so to say. But I feel we have built a solution that is really stable with a lot of different technologies that we've been working on for more than 2 years. So I think it's hard to kind of tackle us on the market right now. That's really very interesting. Finally, could you give 3 pieces of advice to young startups to develop their project successfully? Absolutely. I would say
in all startups it's very, I mean, important I mean, a lot of things are important, but I would say one of the most important things is to be opportunistic. With that I mean you should be open to new possibilities and turns in terms of your product or your solution, because you really never know which person you meet or which direction you change that will actually be the solution that really works. So I mean, you cannot be afraid of change or be really, you know, painted into one corner. You need to be optimistic. The other thing I would say is to actually be looking into having great talent. I mean, you really need to have the right people. Talking to different venture capitalists and in the rounds we've had and so on, we've learned that, I mean, when you invest in the team, you invest in the people. If you believe in the people, the product can be secondary. I mean, not saying that you can have a bad product, but still, it's the people that is really important. For instance, for us, we have our tech lead is here in St. Petersburg. We have both people from Iran and from Italy working in our development team. So I mean, people. I think today the world is a little bit borderless. So it's the important piece is to find the right talent. And the last thing I could think of is probably to keep. I mean, really have a great focus and be aware of your economy. With that, I mean, it's especially when you're in the beginning of the startup. I mean, you really have to streamline the cost and really be aware of all the costs that you are actually building up. So if you don't need a new computer, don't buy it. If you don't need an office, definitely don't take an office. This is key, especially up until you get some really good funding or investment, which makes, you know, advance in a faster pace. But in the beginning, it's just working day and night and keep down the cost. Тимофей, приветствую. Расскажите пару слов о себе, чем вы занимаетесь. Здравствуйте. Я являюсь партнером и директором по корпоративным сервисам в инновационном хабе Wino Moscow, а также генеральным директором венчурного фонда. Добрый день, я представляю фонд Сколково, являюсь руководителем департамента регионального развития. Значит, в задачи фонда входит поддержка инновационных компаний, но о фонде, наверное, рассказывать много не нужно. Если очень коротко, то по нашим 4 кластерам сегодня компании, более 2000 компаний являются участниками проекта Сколково. Выручка компаний в совокупном, если смотреть итоги по итогам деятельности всех прошлых лет, более 250 миллиардов рублей. И, то есть компании выходят на рынок. Я уже рассказывал однажды у вас в студии, чем я занимаюсь. Мы работаем со стартапами, мы помогаем стартапам и большим корпорациям, в нашем случае сейчас это банки и страховые компании, совместно начинать работать, делать первые проекты, ломать этот лед, этот барьеры многочисленные, которые есть между маленькими командами и крупными корпоративными структурами. Это цель и задача наших акселерационных программ. Добрый день. Спасибо большое, что пригласили на мероприятие. Очень интересные проекты, очень интересные стартапы. Я представляю межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Он создан по инициативе госкорпорации «Росатом». Являюсь исполнительным директором данного кластера. Мы приехали в Белгородскую область, так сказать, посмотреть ваши производство, ваши проекты, очень интересный регион. Меня зовут Бартов Андрей, я являюсь директором Центра инноваций Metal Invest и директор по региональному развитию компании GSA Group. Мы занимаемся полностью сопровождением, поддержкой, аккумулированием всех IT-функций в группе компаний Metal Invest и в группе компаний USM Holding, поэтому на нас сконцентрированы все новые инновации в рамках диджитализации, цифровизации и все, что связано вообще с технологиями Industry 4.0.
как вообще вам вот организованная нами движуха, что вам особо понравилось? Мне очень понравилось мероприятие. Ну, во-первых, это атмосфера. Она очень дружественная, она очень правильная, она настроена на коммуникацию между различными участниками, это очень важно. Потому что при взаимодействии между корпорациями, стартапами, государством и остальными участниками самое главное – это коммуникация. И на этой площадке я вижу то, что такие коммуникации происходят, то, что идет общение. А это очень дорого стоит. Повторюсь еще раз один вопрос. Вы в очередной раз опять у нас в Белгороде, часто стали появляться. А какие у вас ожидания были по поводу стартап-ленда? Воплотились они или наоборот вы огорчились? Вы знаете, как я уже убедился на своем опыте по поводу инноваций, стартапов и всем, что с этим связано. Это такая длинная дорога, даже не в 1000 ли, как там говорится, у китайцев или корейцев, я не помню кого там. Это очень длинный путь. И меня радует, что здесь, в Белгороде, появилось еще одно место, еще одна площадка, которая идет в этом направлении, идет очень хорошо семимильными шагами. Я рад в этом помогать, потому что, конечно, как акселератор мы заинтересованы в развитии стартап-комьюнити, в развитии движения стартапов в стране. Я считаю, что это необходимо. Мы без этого просто не справимся с той волной цифровой трансформации, которая на нас надвигается. Ярмарка очень понравилась, очень интересный формат, интересные проекты. Понятно, что приехали со всех регионов, но я думаю, что была работа проделана немалая, собрать интересные проекты. И самое интересное, что смогли проекты буквально за утро помочь проконсультировать, провести небольшую акселерацию. И те же самые проекты, которые вчера мы слышали, сегодня слышим по-новому. И я думаю, что это заслуга и большой опыт и вклад корпорации развития как раз. Слушайте, ну действительно круто, действительно классно. Мы рады тому, что нас пригласили сюда в первую очередь как экспертов в направлении Industry 4.0. Что порадовало, это открытость коллег, это проекты, которые есть. Удалось наладить контакты с интересующими нас коллегами и, надеюсь, там, будущими партнерами, которые презентуют действительно интересные технологии, которые могут быть полезны как в производстве, так и в информационных технологиях. На самом деле ярмарка очень интересная, проекты, которые подобраны, очень хорошие. То есть на самом деле, являясь членом жюри, очень сложно выбрать те проекты, которые лучше. Таких проектов, наверное, около десятка. Я думаю, что все они могут быть участниками проекта Сколково. И говоря именно о ярмарке и помощи, которая может быть оказана нашим участникам, в том числе и сколковским участникам в рамках этой ярмарки, и, конечно, тем компаниям, которые сегодня заявляли со своими проектами, здесь возможна очень плотная и хорошая синергия между фондом Сколково и корпорацией развития. Коротких советов для стартапа. Первое, что относитесь к себе как к бизнесу с самого первого дня, когда вам пришла идея о том, что вы хотите запустить какой-то стартап. Думайте прежде всего о том, кому вы будете предлагать продавать свое замечательное изделие, там, решение. Думайте о том, кто является вашим действительно потребителем, кто готов за это заплатить деньги. Как только вы придумали, идите к ним. Не ждите, пока у вас все будет готово. Начинайте с ними разговаривать. Получайте от них ответы, советы. Даже отрицательный ответ вашего потенциального потребителя стоит гораздо дороже, чем все похвалы, там, я не знаю, ваших друзей, коллег и так далее. И так далее. Это второй совет. Ну и третий. Элементарно
готовятся к любым питчам, встречам и так далее. Мы талантливые, замечательные, но мы, к сожалению, не умеем совершенно себя упаковывать и готовиться к выступлению. Не бояться больших компаний, не бояться участвовать в мероприятиях, как стартап Industrial сегодняшняя. Я думаю, что еще один совет можно дать в части кооперации. Больше общаться, находить точки соприкосновения с теми же самыми стартапами, которые вместе с ними, как можно подумать, борются за инвестора. Но на самом деле все как бы плечом к плечу работают. Вот. И успеха, удачи пожелать. Это важно для стартапа. Ну, наверное, первый совет – это, уважаемые стартапы, начинайте с проблемы. Как часто я слышу то, что, у нас классная технология, она перевернет мир. Но если эта технология не решает никакой проблемы, ничего она не перевернет. Поэтому, пожалуйста, начинайте с проблемы. А дальше следует куча уже связанных вещей, потому что проблема всегда связана с клиентом. Поэтому начинайте с проблемы, связанной с клиентом. Проблема всегда связана с какой-то внешней средой и так далее. Поэтому, когда вы начинаете прорабатывать проблему, вы начнете задавать себе еще кучу уточняющих вопросов, и это будет как раз началом вашего реального стартапа, реального проекта, а не с проекта ради хайпа или ради технологии. Второй совет – пожалуйста, используйте поисковик. Яндекс или, может быть, не так политкорректно, Google. Смотрите, что уже сделано. Вторая вещь, которую я слишком часто наблюдаю, когда изобретается заново колесо. Не изобретайте, пожалуйста, заново колесо. И третий совет. Будьте гибче. Зачастую команды влюбляются в собственные проекты, в собственные идеи, в собственные технологии. И эта влюбленность мешает им двигаться дальше. Она мешает слушать информацию, она мешает получать какие-то критические замечания от клиентов, от инвесторов, просто от внешних экспертов, которые пытаются помочь. Это не значит, что надо реагировать на каждое замечание и бежать его исполнять. Но хотя бы вслушивайтесь и будьте готовы меняться. Вот, пожалуй, такие советы. 3, даже не совета, а слова. Уверенность, это опыт и продажи. Сейчас поясню, что имеется в виду. Ты должен быть уверенным. Даже я, когда презентую какие-то новые технологии советом правления, мне основной посыл – это продать идею, продать технологию, чтобы ей заинтересовались. Все дальнейшее уже операционная деятельность, которую тебя вовлекут и в которой ты уже продолжишь развиваться. Главное – продать технологию и идею. Можем мы после окончания обязательно подойти, потому что неудобно там все ждешь. Спасибо, Маша. You will be able to watch the interview with Mirka Libetrau, Solution Manager for Talpa Solutions, Germany. My first question is, why have you decided to come to Russia? Okay, we are working in mining, so basically the resource market, and the Russian Federation is developing quickly and has a huge potential and also already ongoing industry in resource market, and of course we would like to tap into that potential. Okay, that's really very interesting. So, could you tell just some words about your project? So we are providing digitalization solutions or solutions for digital transformation in mining, which means that we are sourcing machine data and analyze this data and provide the resulting insights back to the customer so they can improve the utilization of their machines and also the efficiency of the overall mining process.
I think that your project has lots of perspectives here. And now, what impressions do you have after this, after taking part in several pitch sessions? So, what's your impressions from our startup fair? Yeah, it was very interesting. There are a lot of very thrilling projects and ideas going around. I like the competitiveness and the way the pitches were organized, and overall the hospitality and the organization of this event is very nice and convenient to me. Thank you. And last but not the least, little request. Could you give 3 pieces of advice to the other very young members of startup teams to start up? Yes, of course. So I think first of all, it's very important to continue to follow your dream, follow your idea, to develop it, because there will be always people questioning the approach or not understanding the value and the potential of your business idea. Then you should make use of your agility, because that's what's different, not only innovativeness, but the pace and the speed projects can be implemented. That's a very important thing, and I think a bit of luck is also coming with it. So. Okay. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Варламова Людмила Петровна. Приехала я из Ташкента, Ташкентский университет информационных технологий. Я привезла сюда на площадку Startup Land проект «Маленький робот» для горно-металлургической промышленности. Что вам понравилось в данной ярмарке и что вы вынесли для себя из этой ярмарки? Ну, хочу, конечно, отметить, во-первых, мне очень понравилась эта ярмарка, сама вообще организация была очень на высоком уровне, и сама идея организации этой ярмарки – это вообще замечательно, чтобы представить возможность разработчикам каких-то проектов увидеться с потенциальными будущими инвесторами. Это замечательная идея. Вот это очень понравилось больше всего. Во-вторых, четкая организация работы всех структур, всех подразделений, она тоже очень понравилась. И вообще сама атмосфера, она необыкновенная. Какие 3 совета вы можете дать начинающим стартаперам или инициаторам проектов? 3 совета молодым стартаперам можно сказать так. Во-первых, делайте свои проекты, обязательно, не останавливайтесь. Во-вторых, ищите, еще раз ищите и обязательно участвуйте в подобного рода мероприятиях. Вот я бы сформулировала так. Ребят, наш выпуск подошел к концу, и в этом выпуске вы можете увидеть, как различные стартапы нашли себе очень крутых партнеров в лице корпораций, а также инвесторов. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий, а также нажимайте на колокольчики, потому что мы подготовили для вас уйму классных розыгрышей. До новых встреч!